हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ओडिशा प्रतियोगी चैनल को समस्त को स्वागत। आज टॉपिक मोस्ट सिलेक्टेड रूढ़ी और लोकवाणी। सो चलते देखा आज प्रथम प्रश्न। प्रश्नटी है कुहामुंडा कपिला रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए बहुत राग करवा, बी बेसी कथा कही काम करुन व्यक्ति, सी अधिक काम करवा, डी अन्य मानक हसाइवा। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी बेसी कथा कही काम करुन व्यक्ति। परवर्ती प्रश्नटी कुंभीर कांदणा रूढ़ीर अर्थटी कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए खुशी कांदिबा, बी मिथ्या कांदणा, सी अत्यधिक दुख, डी भयर कांदिबा। यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर बी मिथ्या कांदणा। परवर्ती प्रश्न घर ढिंकी कुंभीर बोली कहले कौन बुझाए? ऑप्शन गुड़िक है ए पर घरे साहाय्य करवा, बी निज परिवार को सुरक्षा करवा, सी निज लोक शत्रु हेबा, डी अन्य मानक पाखरु भय पाइबा। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी निज लोक शत्रु हेबा। परवर्ती प्रश्न गोटे चाउल गढ़ा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए चाउल परी निखुण, बी अति सुंदर, सी खूब अलस, डी अति धनी। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी अति सुंदर। परवर्ती प्रश्न नाटर गोवर्धन रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अत्यंत सौभाग्यशाली, बी बलवान शत्रु, सी बहुत बुद्धिमान, डी अनर्थर मूल। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर डी अनर्थर मूल। परवर्ती प्रश्न बाकु बता ओडिया रूढ़ीर सठिक अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अधिक संपद, बी क्षीण आश्रय, सी खुशीर सूचना, डी घृणा प्रकाश। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्षीण आश्रय। परवर्ती प्रश्न धृतराष्ट्र समस्त पुत्र अकाल कुष्मांड थिले, एठारे अकाल कुष्मांड रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अधिक मूल्य, बी अयोग्य, सी बहुत धनी, डी सबुठु प्रथमे। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अयोग्य। परवर्ती प्रश्न होउछि असिया कालर मसीहार अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अति पुराणा, बी बहुत दामिया, सी असत्य कथा, डी प्रसिद्ध व्यक्ति। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर ए अति पुराणा। परवर्ती प्रश्न उड़ा चढ़ई रूढ़ीटीर अर्थ कौन? ऑप्शन है ए बहुत खाए, बी स्थायी भाव में न रहिबा लोक, सी बहुत काम करिबा लोक, डी लज्जालु व्यक्ति। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर बी स्थायी भाव में न रहिबा लोक। परवर्ती क्वेश्चन है उत्तम मध्यम लोक कथार सठिक अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अत्यधिक भल, बी अत्यधिक खराब, सी निस्तुक माड़ व साधारण गुण, डी बहुत छोट। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन नंबर सी निस्तुक माड़ व साधारण गुण। परवर्ती प्रश्नटी एकाटिया बारहा अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अत्यंत साहसी लोक, बी सबुबले रुष्ट थिबा व्यक्ति, सी स्वार्थपर, डी अनुभवहीन व्यक्ति। यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर सी स्वार्थपर व्यक्ति। परवर्ती प्रश्न ए घर माउसी से घर पिउसी रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए अन्य मानक काम साहाय्य करवा, बी किछि भी काम असमर्थ हेबा, सी सबुठी लोकंक सहित झगड़ा करवा, डी निज सुविधा पाई सबुठी भलई हेबा। यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर डी निज सुविधा पाई सबुठी भलई हेबा। परवर्ती प्रश्नटी होउछि रजत सेते सहज कथा भी बुझी पारुनी, सेथिपाई सांग माने कहंती से उड़ुंक बुकोचा बुहा, एठारे उड़ुंक बुकोचा बुहार अर्थ कौन? ऑप्शन गुड़िक है ए बहुत धनी, बी अत्यंत बुद्धिमान, सी अति बोका, डी अत्यंत ठक। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन नंबर सी अति बोका। परवर्ती प्रश्न कंचा हाथ रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन है ए अधिक अनुभवी, बी अपरिपक्व व अनभिज्ञ, सी बहुत साहसी, डी अति धनी। यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर बी अपरिपक्व व अनभिज्ञ व्यक्ति। ताहेले यार वाक्य एपरि हम कंचा हाथ हेले मध्य से शीघ्र शिखि जाए, ताहेले एठारे कंचा हाथ माने अपरिपक्व व अनभिज्ञ व्यक्ति। परवर्ती प्रश्न
ସେ ଏତେ ଗୋବର ଗଣେଶ ଯେ ସହଜ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋବର ଗଣେଶର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ବି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସି ଅତ୍ୟଧିକ କାମିକା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛକା ପଞ୍ଝାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା, ବି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସି କାମ ଛାଡ଼ିବା, ଡି ନିଦ୍ରା ପଡ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ହେବ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଛକା ପଞ୍ଝା କରି ଚାଲେ। ଏଠାରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ମାନେ ହେଉଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା, ସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନରେ ଅଳ୍ପ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଡି ଲୁଚି ଲୁଚି କାମ କରିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନରେ ଅଳ୍ପ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ବି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ସି ଦୂର ମିତ୍ରତା, ଡି ଖାଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ଏଭଳି ହେବ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ବୋଲି ସବୁ କାମରେ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ପରି ଗୋରା ଏହାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତି ଧନୀ, ବି ଅତି ଚତୁର, ସି ଅତି କଳା, ଡି ଅତି ରାଗୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅତି କଳା। ଜୟଶ୍ରୀକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି, ସେ ପରା ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ପରି ଗୋରା। ଏଠାରେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଅର୍ଥ ଅତି କଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଠଠାଠିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏଠାରେ ଠଠାଠି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସିରେ, ବି ଦରିଦ୍ରତାରେ, ସି ଆଳସ୍ୟରେ, ଡି ଭୟରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ସବୁଠି ଆଗରେ ରହିବା, ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ସି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା, ଡି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 13 ଦିନିଆ ଯମ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବହୁତ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା, ସି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ ସେ 13 ଦିନିଆ ଯମ ଭଳି 2 ଦିନ ଶିଖିଲା କି ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ 13 ଦିନିଆ ଯମ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ବା ଅପବ୍ୟୟ, ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସି ଅଧିକ ଲାଭ ହେବା, ଡି ଗୋଟିଏ କାମରୁ 2ଟି ଲାଭ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ବା ଅପବ୍ୟୟ। ସେ ଯେତେ କାମ କରୁଛି ସେଟା ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ବା ଅପବ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଅଁ ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ କରିବା, ବି ଏକ ସମୟରେ 2 କାମ ସାଧନ କରିବା, ସି ଅସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ଡି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ପାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏକ ସମୟରେ 2 କାମ ସାଧନ କରିବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମାଗଣାରେ ପରିବା କିଣି ଆଣିଲା, ତେଣୁ ତାର ଦିଅଁ ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ହେଲା। ଏଠାରେ ଦିଅଁ ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ମାନେ ଏକ ସମୟରେ 2 କାମ ସାଧନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଏତେ ଦେହ ଛଡ଼ା ଭାବେ କରୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ କାମ ଭୁଲ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେହ ଛଡ଼ା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି, ବି କର ଛଡ଼ା, ସି ଅଧିକ କାମ କରିବା ଲୋକ, ଡି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେହ ଲଗାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଏପରି ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ।
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗୀ, ବି ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ, ଡି କମ୍ ଘନିଷ୍ଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିବା, ବି ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି, ସି କଷ୍ଟରେ କାମ କରିବା, ଡି ବିଳମ୍ବ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ସେ ନୂଆ କାମ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା ହେଲା। ତା ମାନେ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଥି ବାଇଗଣ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ବି ଅଧିକ କଥା କହିବା, ସି ପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟା ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ, ଡି କାମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟା ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ସୁଧାଂଶୁ ପୋଥି ବାଇଗଣ କାମ କରିବା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୋଥି ବାଇଗଣ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପରାଣ ଢିଙ୍କିଗିଲ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଭଲ ପାଇବା, ବି ବାଧ୍ୟ କରିବା, ସି ଦୁଃଖ ଦେବା, ଡି ଘୃଣା କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାଧ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଏପରି ସେ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କିଗିଲ ଭଳି ମୋତେ କାମଟା କରିବାକୁ କହିଲା। ତା ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୀତି ନିୟମକୁ ଲଗାନା ପଘା କହି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଲଗାନା ପଘା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିବା, ବି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା, ସି ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନିବା, ଡି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା, ବି ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେବା, ସି ଭୟରେ ଥରିବା, ଡି ବିବ୍ରତ ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରୁ ଅକଲ ଶିଖେଇବା ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା, ବି ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇବା, ସି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଡି ଖେଳ ଶିଖେଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରି ସେ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଠାରେ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିଯିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା, ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, ସି ଅଠା ଲାଗିଥିବା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା, ଡି ବଡ଼ କାମ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟରେ ଆଖି ପକାଇବା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ପକାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ନଜର ରଖେ, ବି ସେ ଲୋଭ କରେ, ସି ଲୋଭ କରେ ନାହିଁ, ଡି ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସେ ଲୋଭ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି ବିସ୍ମୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବା, ବି ହାତ ଟାଙ୍ଗିଦେବା, ସି ନାକ କାଟିଦେବା, ଡି ମୁଣ୍ଡ ଧରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତି ଚତୁର ମଣିଷ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଜଳରେ ଅଗ୍ନି, ବି ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ସି ହାତୀକୁ ମାଛି, ଡି ଗଛକୁ ତୀର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେ ଦିନକୁ ଓର ଭଣ୍ଡୁଛି। ଏଠାରେ ଓର ଭଣ୍ଡୁଛି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସି ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା ମାଗିବା, ଡି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୟ କାଢ଼ିଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ସେ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସି ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କହେ, ଡି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଖୋଜେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଖୋଜେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କାମଟା କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲା। ଏଠାରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ସି ଦୁଃଖିତ ହେବା, ଡି ଖୁସି ହେବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆଗୁଆରୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଲା। ଏଠାରେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଥିଲା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ହସି ହସି କଥା କହିବା, ବି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ଡି ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଣ୍ଟ ପିଟିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଜୋରରେ ହସିବା, ବି ପ୍ରଚାର କରିବା, ସି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ପିଟିବା, ଡି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଚାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ସବୁ ଖାଇଦେବା, ବି କାମକୁ ଶେଷ କରିବା, ସି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଡି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏହାର ବାକ୍ୟଟି ହେବ ସେ ରାଗରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ତା ମାନେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲ କଥା କହି ଚିତା କାଟିଦେଲା। ଏଠାରେ ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଉତ୍ସବ କରିବା, ବି ଠକିବା, ସି ଡେରି କରିବା, ଡି ସହଯୋଗ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଠକିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଖୁସି ହେବା, ବି ପରିହାସ କରିବା, ସି ରାଗ କରିବା, ଡି କାନ୍ଦିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିହାସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବି ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରିବା, ସି ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା, ଡି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ସୁଅ ମୁହଁରେ ବତର, ବି କାଠ ହେବା, ସି ପିଲେଇ ପାଣି ହେବା, ଡି ଦୁଇ ମନ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାଇ ପାଣି ହେବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଲାଇ ପାଣି ହେଲେ, ତା ମାନେ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଟୁକି ମାରିବା ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଲୁଚିଯିବା, ବି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବା ଡାକିବା, ସି ଜୋର କରିବା, ଡି ଭୟ ଦେଖାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବା ଡାକିବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୁଟୁକି ମାରି ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଲା। ଏଠାରେ ଫୁଟୁକି ମାରିଲା ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିବା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ମାଟି ଖାଇବା, ବି ଆଖି ଖୋଲିବା, ସି ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ଡି ହାତ ହାଲକା କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା। ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ପରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା। ଏଠାରେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲା ମାନେ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯତି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ହସିବା, ବି ମେଳ ଖାଇବା, ସି ଭଲ ପାଇବା, ଡି ସହଯୋଗ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମେଳ ଖାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା, ବି ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବା, ସି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା, ଡି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାମ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା।